सूही सूही महला चौथा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज दी है। अपनी पवित्र बाणी अंदर फरमा रहे ने, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। कोई होवे मेरे प्रीतम मालिक नाल मैनू मिला दवे, मैं उसके बदले की देवांगा, अपने आप का तन मन कुर्बान कर देंगा। उन्होंने बाणी विच लिखा ही नहीं, बल्कि जो लिखा वो करके दिखाया। चौथी पातशाही बचपन दे विच घुंगणियां बेचा करते सन। लाहौर तो संगत तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज के दर्शनों वास्ते गोइंदवाल साहब आ रही सी। सोचा संगत दे नाल जाके मैं भी मालिक दे दर्शन करांगा। जदों उन्हां दे दरबार विच आए, वो जिहड़ी अंदर बिरहा बैराग वो अंदर जाग पिया। हजूर दे दर्शन कीते, अंदर शांति आ गई। सेवादार ने बाद विच ऐलान किया कि हजूर शहनशाह सत्संग फरमाउणगे। बेअंत खुशी अंदर। सत्संग सुनन विच फर्क आ। असी कई बार आप तो सत्संग विच बैठे हुंदे हां, पर ख्याल साडा घर विच हुंदा है। जदों वो सत्संग सुनिया, उन्हां दे अंदर उन्हां दे बचन तीर वांगू खुभ गए। खुशी का कोई अंत नहीं रह गया। बाणी विच लिखिया उस वेले उन्हां दा जो बैराग सी, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। जदों उन्हां दे बचन सुने, वो तीर की तरह अंदर खुभ गए। अगे की फरमाउंदे आ, मन की बिरथा मन ही जाने, अबर क्या जाने कोई पीड़ पड़ैया। देखो इतनी बैराग में बाणी, गुरमुख की गत गुरमुख ही जाने। ये ओहो ही जान सकता है जिसनों उन्हां दा प्यार हुंदा है, सतगुरु नाल प्यार हुंदा है। ये उन्हां दी बाणी अज असीं पढ़ रहे हैं। जदों हजूर दे बचन सुने, मन बना लिया कि मैं वापस नहीं जाना। उत्थे ही उस वेले बावली साहब की सेवा लगी हुई सी, उत्थे सेवा करन लग पे। दिन रात सेवा करनी, रात नूं भजन भी करना। ये नहीं भी सेवा ही करनी, रात नूं भजन भी करना। साडे सेवा करन विच बहुत फर्क है। असी सेवा तो करते हैं, नाल ही असी गल्लां भी करते हैं, निंदिया भी करते हैं। अगर सेवा दे नाल सिमरन होवे तो वो सोने ते सुहागे वाली गल है। नाल सिमरन करना, नाल सेवा करनी। हजूर के दरबार में रहन का मन बना लिया, रात को लंगर की भी सेवा करनी। हजूर की लड़की, तीसरी पातशाही की लड़की जवान सी। अपने जड़े जथेदार सन उस वक्त दे, उन्होंने कहा कि लड़की की शादी करनी है, इसके लिए कोई वर देखो। उस वेले चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज मिट्टी की सेवा कर रहे थे, बावली साहब की। जथेदार ने कहा, महाराज अगर लड़का हो तो ऐसा हो। हजूर ने फरमाया बुलाओ।
लड़के से पूछा, काका आप किस खानदान से हैं? हजूर ने फरमाया, मैं सोडी खानदान से हूं। क्योंकि सतगुरु कोई न्याणा नहीं हुंदा, उन्हें सब पता हुंदा है। उन्होंने अंदरों उन्होंने मन जित लिया सी। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अबर क्या जाने कोई पीड़ पड़ैया। राम गुर मोहन मोहन मन लैया। सतगुरु का मन उन्हें मोह लिया सी। हजूर ने अपनी लड़की की शादी उन्होंने नाल कर दी, नाल सेवा करनी, सिमरन भी करना, नाल दिन रात दोहां ने लग के सेवा भी करनी। आखिर हजूर ने खुश हो के उन्होंने कई बार संतां दी मौज हुंदी है, जदों भी किसी चीज़ की ट्राई लैनी होवे जां देखदे आ मैं दौलत किस नूं दवां, कौन इसका हकदार है, कौन इसकी संभाल करेगा, कौन इसनूं ਵਧਾਏਗਾ। ये संतां दी मौज। जदों मर्जी है किसी का इम्तिहान लै सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर यह मालक की मौज है, वो आप ही किसी को पास कर लवे तो कर लवे, नहीं तो कौन पास हो सकता है। सारी संगत को हुक्म दे दिता, चौंतरे बनाओ। संगत चौंतरे बनाने लग गई। कोई एक बार बना के हट गया, कोई 2 बार बना के हट गया, कोई 3 बार बना के हट गया। तो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज लगे रहे। बथेरा प्रेमियों ने समझाया कि गुरु साहब जी आउंदे आ, शाम ਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ चौंतरे चंगे नहीं बने, होर बनाओ, तो तुसी ये किहड़ा कम्मां चों काम है, छड्ड दिओ। गुरु साहब की उम्र 100 साल के करीब है। आम कहावत है 70 साल तो बाद इंसान 70-72 हो जाता है, तो तुसी ये छड्ड दिओ, उन्होंने याददाश्त कायम नहीं। हजूर ने कहा, जो कुछ कहना है मैनू कहो, मेरा सतगुरु सजाखा है। अगर गुरु साहब मैनू कहना सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं, मैं बनाता रहांगा, होर मैनू किहड़ा काम है। ये उन्होंने बाणी। फिर गुरु साहब ने जो इन्ने बचन सुने, फिर लख खुशियां पातशाहियां जे गुर नदर करे। ये उस मालिक की मौज है जो नदर कर दवे, लखां पातशाहियां ने खुशियां दे दिंदा है। फिर उन्होंने गुरगद्दी भी सौंप दी। ये उन्होंने बाणी पढ़ रहे हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। मैं अपने आप नूं उस ते कुर्बान कर दिंदा हाँ, अपने आप नूं बेच दिंदा हाँ। कोई ऐसा होवे जिहड़ा मेरे सतगुरु दे नाल मैनूं मिला दवे, जिहड़ा मैनूं अपने परमेश्वर नाल मिला दवे। कोई ऐसा प्रेमी गुरमुख होवे, मैं उस तो अपना आप बेच दियांगा। ये उन्हां दी बाणी असीं पढ़ रहे हाँ। अगली तुक विच फरमाउणगे कि अपने आप को बेचता तो है, पर किस वास्ते, किस वास्ते मैं अपने आप को बेचता हाँ। अगली तुक विच फरमाउणगे। हाँ जी। कोई आन मिला मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बचाई। दर्शन हरे देखन के ताए, दर्शन हरे देखन के ताए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज अपनी बाणी अंदर फरमा रहे ना, दर्शन हर देखन के ताई। किस वास्ते बेचते हैं? उस मालक के दर्शना वास्ते। जिन्हां दा अपने सतगुरु नाल प्यार हुंदा है, वो इस शरीर नूं कुछ नहीं समझते, वो इस शरीर की परवाह नहीं करते। सुदामा जी बहुत गरीब सन। उन्होंने घरवाली ने आख्या, तुहाडे कृष्ण महाराज जी दोस्त ने, उन्होंने कोल जाओ। लोग उन्होंने को दातां लैके आउंदे, असीं ते बहुत गरीब हैं, साडे घर तो रोटी भी नहीं। कहते मैं किस तरह जावांगा, वो बहुत बड़े महापुरुष ने, अवतार ने, वो तो राजे है। पर नहीं, उन्होंने कहा एक बार तो जाओ, उन्होंने जरूर मिलो, साडा दुख दलिदर निकल जाएगा जे वो दया मेहर कर देंगे। तो बचपन के दोस्त सन कृष्ण महाराज जी। उन्होंने गंढी चौल बन दिते,
ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੀਸ ਨਾ ਭਗਾ ਨਾ ਚਗਾ ਤਨ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਬਸੇ ਕਿਹ ਗ੍ਰਾਮਾ। ਧੋਤੀ ਫਟੀ ਡੁਬਟੀ ਸਿਲਟੀ ਪਨ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾमा। पूछत दीन दयाल का दाम, बतावत अपना नाम सुदामा। कहते महाराज तुहानू कोई मिलने वास्ते आया, पर वो किस तरह का है? सिर ते पग भी है नहीं, शरीर ते कमीज भी है नहीं, है पता नहीं किहड़े पिंड दा। थानू मिलने वास्ते आया, कहता मैं महाराज कृष्ण महाराज नू मिलना है। धोती जिहड़ी पाई है वो भी फटी हुई है, डुपटी सिलटी एक दुपट्टा हुंदा गल विच वो भी फटिया होया, पर पन ही की नहीं गामा। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ भी है नहीं। पूछत दीन दयाल का धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। वो अपना नाम सुदामा दसदा आ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸੁਦਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਦੇਖ ਸੁਦਾਮਾ ਕੀ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਰੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निध के करुणा निध रोए। हाय सखा तुम आए इते नहीं, आए इते नहीं, किते दिन खोए। देखो जिन्हां दा प्यार, कहंदे तुसीं इन्ने दिनां दे कित्थे रहे, तुसीं मैनूं मिलण वास्ते नहीं आए। उन्हां दी हालत देख के अंदर प्यार सी। परात मंगवाई, कहते पानी लैके आओ, मैं इन्हां दे चरण धोने आ। पर अंदर इतना बैराग, मित्र सी। पानी परात हाथ छुयो नहीं, अजे पानी की परात मंगवाई पर हाथ नहीं लाया। पानी परात हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। इतना बैराग उन्होंने अंदर सी, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਸਨ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, मेरे सतगुरां दे मैनू दर्शन करा दवे, मैं उस तो अपना आप बेच देंगा। उन्हें क्या नहीं, जो किया है बाणी विच अपना तजर्बा लिखिया है। पहला उन्हें आप वो काम किए, फिर उन्हें बाणी विच लिखिया है। एवें उन्हें गल्लां नहीं कीतियां। सुन संतन की सच्ची साखी, जो बोले सो देखे आखी। संत जो भी गल करते हैं वो सुनी सुनाई नहीं करते, उन्होंने अपना तजर्बा हुंदा है जिंदगी का। इस करके चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज लिख रहे हैं, दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक, मैनू सिर्फ तेरे को दर्शनों की प्यास है। तेरे दर्शन मिल जाण मैनू, मैनू कुछ नहीं चाहिए, होर मैनू कुछ नहीं चाहिए। असी दुनियादार जी वो चीज़ां मंगते हाँ जिहड़े अगे ही साडे कोल ने। धीआं पुत्तर मंगते हाँ, माया मंगते हाँ, दौलत मंगते हाँ। ये तो मालिक ने कर्मां के अनुसार सानू देनी है, ये तो कर्मां के अनुसार मिलना ही मिलना सानू। पर असी कदी ये सोचीए कि बाणी की कह रही है और असी की करते हाँ। असी कदी उस मालिक के दर्शन मंगे, कदी भजन ते बैठ के दर्शन मंगे भी मालिका तो मैनू दर्शन दीदार दे अपना। दर्शन हर देखण के ताई। ऐ मालिक, तेरे कोई मैनू दर्शन करा दवे,
मैं उस तो अपना आप बेच दिंदा, अपने आप तो कुर्बान कर दिंदा हाँ। एक शब्द विच उन्हां लिखिया है, नाम मिले मन तृप्तिए, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुण तास। कोई ऐसा गुरमुख होवे जड़ा मेरे मालक दे गुण दसे। फिर की कहते, मैं की करांगा, हाउ तिस बिटों चों खन्नीए, मैं नाम करे प्रगास। मैं अपने आप दियां 4 खन्नियां करके 4 टोटे करके उसके अर्पण कर दियांगा। अगर कोई मालक दे नाल मिला दवे, उस पूरे सतगुरु नाल मिला दवे, उन्हां दी बाणी है, उन्हें गल्लां नहीं कीतियां साडे वांगू, उन्होंने उस चीज़ नूं हासिल किया सी, वो चीज़ उन्होंने अंदर आ चुकी सी। इस करके वो फरमा रहे ने, दर्शन हर देखण के ताई। ਜਿਹੜੇ मालिक ਦੇ प्यारे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रसखान कवि होया, उसने अपने बैराग विच, सतगुरु के प्यार विच कुछ चंद लाइनां लिखियां। जे मानस हो वहीं रसखान, बसों ब्रिज गोकल गाम के ग्वारन। ऐ मालिक, जे मेरा मनुष्य का जामा होवे तो मैं उथे मेरा वासा होवे जिथे कृष्ण महाराज जी रहिंदे ने, उस पिंड विच होवे, क्योंकि मैनूं दर्शन दीदार होंदे रहणगे, उन्हां दा मैनूं आउंदे जांदे दर्शन होणगे। मैनूं कोई इतराज नहीं, पर जे तू मैनूं इंसान का जामा दे देवेगा, पर उस पिंड विच दें जिथे कृष्ण महाराज जी रहिंदे ने। अगली तुक विच फरमाउंदे आ कि कर्मां दे अनुसार, साडे कर्मां दे अनुसार सानूं अगले जन्म मिलदे आ। पिछला जन्म कीता, पिछला कर्म कीता, हुण लै रहे हैं, ये जिहड़ा कर्म करांगे अगे जाके लवांगे। ऐ मालिक तेरी मौज, अगर मेरा पंछी दा, अगर मेरा पशु का जामा हो जाए तो कित्थे होवे, जे पशु हों कहाँ बस मेरो। ऐ मालिक, जे तो मैनू पशु का जामा दे भी दवें तो मेरे कोई इतराज नहीं। चरूं नित नंद की तेन मजारन, मैनू नंद बाबा दी गाइयां दा बछड़ा बनाई, ताकि मैं भी उन्होंने नाल नाल चरां, मैनू भी उन्होंने दर्शन हो जाएंगे। मैनू कोई इतराज नहीं, किसी जामे विच भी तू मैनू जामा दे दे, पर उस मालिक दे मैनू दर्शन होने चाहिए, कृष्ण महाराज दे मैनू दर्शन होने चाहिए। देखो जितना दा सतगुरु नाल प्यार हुंदा है। ये बाणियां कोई साडे गाउण वास्ते जां पढ़न वास्ते नहीं बनाईयां, विचारन योग ने। तीसरी तुक विच की फरमाउंदे ने, मालिक ये तेरी मौज है, जे कर्म के अनुसार मैनू तू पत्थर भी बना दें, मैनू कोई इतराज नहीं। जे पाहिन हो तो बहीं गिरको, ऐ मालिक जे तो मैनू पत्थर बनाएगा तो उस पहाड़ का पत्थर बनाई। जे पाहिन हो तो बहीं गिरको, जो दरियो का छत्र पुरंदन धारण, उस पहाड़ का पत्थर बनाई जिहड़ा तुसी एक उंगल ते चुक्या सी, गोवर्धन पहाड़। वो कदों चक्या, क्यों चक्या, की लोड़ पई चुकण दी कृष्ण महाराज नूं। उस वेले गोकुल विच जदों कृष्ण महाराज का जन्म होया, उस वेले राजे इंद्र की महिमा बहुत सी। उत्थे राजे इंद्र दे प्रेमी संसारे होया, उस वेले उन्हां दी महिमा होनी शुरू हो गई कृष्ण महाराज की। जाके इंद्र कोल दस्या जी, उत्थे गोकुल विच कृष्ण जी आए आ, लोकी ते सारे उन्हां दा गुणगान करदे, तुहाडा तां कोई नां ही नहीं लैंदा। कहंदे फिक्र ना करो, जिहड़ा जल देवता है ये मेरे हथ विच है, मैं चाहांगा वो पिंड ही डोब देंगा, खत्म कर देंगा। इतनी बारिश होने लगी, गोकुल गांव के लोग डर गए। कृष्ण महाराज अगे फरियाद की, ऐ महाराज असीं तां डुब चले हाँ। कृष्ण महाराज ने कहा, जाओ सारे गोवर्धन पहाड़ ते चढ़ जाओ। सारा गोकुल गांव गोवर्धन पहाड़ ते चढ़ गया। उस वेले एक उंगल ते चुक्या सारा पहाड़, सारी बारिश, सारा पानी खत्म हो गया राजे इंद्र दा। पर उस गोकुल पहाड़ नूं, उस गोकुल दा जो लोग सन उत्थों दे रहण वाले, उन्हां तक पानी नहीं पहुंचा। इतना ऊपर चुक दिता।
जे पाहिन हो तो बही गिरको, जो दरियो कर छत्र पुरंदन धारण। ऐ मालिक, जे मैनू पत्थर भी बनाएंगे तो उसे पहाड़ का बनाई जिहड़ा तुसी एक उंगल ते चुक्या सी। ऐ मालिक तेरी मौज, जे मेरा पंछी का जामा तू दे दवे मैनू, किते मेरे कर्मां के अनुसार आ जावे। जे खग हों बसेर करूं, मिरकलंदी कूल कदम की ढारण। ऐ मालिक, जे पंछी का जामा होवे वो कदम का रुख जिस ते तुसीं बैठ के जमुना नदी में छाल मारी सी काली नाग नूं मारन वास्ते, कढ़न वास्ते, जिसने सारा पानी जहरीला किया होया सी, उस रुख का मैनू बनाई। उस रुख ते मैं बैठा, उत्थे मेरा बसेरा होवे उस पंछी का। देखो चौथी पातशाही की फरमा रहे हैं, जिहड़े प्रेमी ने, जिहड़े अपने सतगुरु का प्यार है, वो अपने सतगुरु तो दूर नहीं होना चाहते। एक खिन प्यारा बिसरे जानो बरस 50। जिहड़े प्रेमी जीवन है, एक खिन भी अपने मालक तो किते दूर हो जान, उन्होंने इस तरह लगता है 50 साल मेरे लंघ गए। जे खग हों बसेर करूं, मिल कलंदी कूल कदम की ढारण। आठों सिद्ध नौ निध को सुख नंद की तेन चराए बिसारूं। ऐ मालिक, मैनू 18 सिद्धियां दे दवें, 9 निधियां दे दवें, पर मैनू ये कुछ नहीं चाहिए। एक नंद बाबा दियां गाइयां चारन वास्ते मैनू मिल जान, क्योंकि मैनू भी नंद बाबा के दर्शन हो जाएंगे। शेष मेश गणेश दिनेश सुरसों गाए निरंतर गावे। जितने भी देवी देवते ने सारे उस मालिक की महिमा करते हैं, पर इन्हें उसका अंत नहीं पाया। नारद से सुख व्यास मुनि, पछारे तो पुन पार ना पावे। व्यास मुनि नारद जी नारायण नारायण करते सी, वो भी उस मालिक का भेद नहीं पा सके। ताहे अनाद अनंत अखंड, अभेद सभेद सो भेद बतावे। जितने भी वेद कतेब पोथियां सारियां उसदियां महिमा कर दियां, पर उसका गुण नहीं पा सके। किने पाया? ताहे अहीर की शोहरियां, शशिया पर शाश पे नाच नचावे। जी ग्वालियां दी लड़कियां ने, उसने कृष्ण महाराज नूं दही मट्ठे ते खुश कर लिया। ये बाणियां गुरमुखां दियां ने, इन्हां ते गुरमुखां ते घटदियां ने, साडे जीवां ते नहीं घटदियां। असीं सत्संग सुनन विच भी जांदे हां, पर सत्संग विच 4 किस्म के बंदे आउंदे ने। 4 किस्म के इंसान सत्संग सुनने वास्ते आउंदे आ। एक ऊंगे, एक सूंगे, एक डूंगे। ऊंगे कौन ने? जिहड़े सत्संग विच बैठदे सौ जांदे ने। सूंगे कौन? जिहड़े आपां किहा हुंदा किसी नूं भी साडे सत्संग होना, तुसीं भी आयो उत्थे, वो देखदे लै भाई मैं भी आया। उन्हां सत्संग नाल कोई प्यार नहीं, वो सिर्फ एक फार्मैलिटी पूरी करते हैं कि मैं भी तुहाडे सत्संग विच गया सी। ऊंगे चूंगे सूंगे। सूंगे का भाव ये, जदों संत महाराज जी सत्संग करते हैं, कोई भी गुरु पीर सत्संग करते हैं, वो देखते हैं भी किहड़ी गल इन्हां इहदे विच आखी असीं नुक्ताचीनी करिए। ये गल इस तरह तो होई नहीं, इन्हें गलत आख्या। एक होंदे है डूंगे। डूंगे वो है जदों सत्संग शुरू हो जाता, उन्होंने कुछ भी दुनिया का कोई गल चेते नहीं होती, सिर्फ इहो ही याद होंदा है कि अगला बचन किहड़ा करते हैं। वो है डूंगे, जिहड़े सत्संग विचों कुछ लैके जाते हैं। पर सत्संग की महिमा बहुत उच्ची है। सत्संग की महिमा बहुत उच्ची है। सत्संग विच आके लोकी अपना जो बुरे भाव बुरे कर्म छड़ जाते हैं। सत्संग तुल एक पल नहीं, तप के वर्ष 1000। सीताराम सत्संग की महिमा अपरम अपार। 2 कड़ी के सत्संग से तुला शेष का भार। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र तपीसी। वशिष्ठ मुनि जी गुणी ज्ञानी सन, उन्होंने विश्वास रखते, सत्संग ते विश्वास रखते सी। वो तप ते विश्वास रखता सी। आपस में इन्हां दा संवाद होया। कहने लगे तप का फल ज्यादा आ। वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे सत्संग का फल ज्यादा है। कहते चलो इसका फैसला असी राजे इंद्र को कराने आ। राजे इंद्र पास चले गए। कहते महाराज ये कहते तप का फल ज्यादा आ,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 2-4 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਕਰਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਗਣੇਸ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੁਰਸੋਂ ਗਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਗਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਉੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਤਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰ ਤੇ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੀ। 10,000 ਸਾਲ ਦਾ ਤਪ ਲਾਇਆ ਪਰ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20,000 ਦਾ ਲਾਇਆ, 30,000 ਦਾ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਪ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ 2 ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਪ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਤੁਲ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਤਪ ਕੇ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। सीता राम सत्संग की महिमा अपरम अपार। 2 घड़ी के सत्संग से तुला शेष का भार। ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਲੜਕਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਗਮੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੁਨਾ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਾਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਖਤ ਲਿਖਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਚਾਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ। ਪਪੀਹਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੇ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਏਡਾ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛੁਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਚੈਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ, ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਉਹ ਤੁਰੋਂ ਬਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੁਗਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के। किन्ने नामां नाल बुलावांगे उन्होंने? केसो के करोड़ नाम, पद्म नाम है विष्णु के। जड़े नाम नाल मालिक नूं पुकार कर लो, अल्लाह नाल कर लो, उसनूं याद करो, उन्होंने मंजूर है। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होया देखे सारंग पानी। ऐ मालिक तेरे दर्शन दीदार कीते नूं बहुत चिर हो गया, मालिक तू मैनूं दर्शन दे। हाँ कोली जियो घोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जी। ऐ मालिक असीं तेरे तो बारे बारे जाते हाँ। ये भी चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी भी उन्होंने हाथ चढ़ गई। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने गुरु साहब को नहीं पहुंची। तीसरी चिट्ठी लिखण का मन बनाया, लिख दिता नंबर 3। वो चिट्ठी सेवादार के हथ भेजी, ये जाके तुसी हजूर नूं आप देनी है। तीसरी चिट्ठी लैके सेवादार जदों आया, उपर लिखा सी नंबर 3। गुरु साहब ने सोचा इस तो पहला भी तो चिट्ठियां आईयां, इस तो पहला भी तो चिट्ठियां आईयां होणगियां, वो कित्थे गईयां? तीसरी चिट्ठी में की लिखिया, एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता। ऐ मालिक जे तो मैनू एक घड़ी ना मिले, मेरे वास्ते कल युग आ गया। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। तेरा तन सो देश जहां तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मरारे जी। दूसरी चिट्ठी में लिखा सीगा, एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हाँ कोली जियो घोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। तीन जदों चिट्ठी गुरु साहब ने पढ़ी,
देखिया। नंबर 3, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨਾ ਬਿਛਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜਿਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ बैराग। ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਪੀਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਦਨੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਸ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੋੜੇ? ਬਾਲ ਹੱਟ, ਰਾਜ ਹੱਟ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਛੱਡਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਹੱਟ, ਰਾਜ ਹੱਟ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਟ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾ ਪੱਕਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਹੱਸਿਆ ਔਰ ਰੋਇਆ। तो मालिक की मौज है, जिथों मर्जी किसी को ज्ञान दे दे। सदना बड़ा हैरान होया, कहता इतने बकरे मैं कतल किए, ना अज तक कोई हस्या ना कोई रोया, ये की कौतक की है। बकरे नूं पुछया भाई तू रोया क्यों आ? कहते तू अपना काम कर, तू अज अपना पाप का मास कढ़ के राजे नूं खुश कर लेगा, मैं सारी रात तड़फदा रहांगा दर्द दे नाल। अगे तेरा मेरा लेखा बराबर सी, कदी तू बकरा बनया, कदी मैं सदना बनया, कदी तू सदना बन मैं बकरा बनया। अज तू नवी भाजी मेरे ते चाढ़न लगा अद्धी रात, मैं सवेर तक तड़फ तड़फ के अपनी जान दे देंगा। पर एक गल मेरी याद रखी, जदों मेरी बारी आई तेनू मारन दी, मैं तेरा पहले पैर ही अद्धा किलो मांस कढ़ लेना। जिदा मैं तड़फ तड़फ के मरांगा, तू भी इस तरह तड़फ तड़फ के मरेगा। ज्ञान हो गया।
ਸੁੱਟ ਹੱਥੋਂ ਛੁਰੀ, ਸਦਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਈਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ, ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੱਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਗੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਤੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਗ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨਵਾ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਦਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਦਰੇ ਨੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਸਦਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿਓ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਐ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਪੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਔਰ ਸਵਾਰ ਥੀ ਬਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਨਿਰਪ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਵਿਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, 2 ਬਾਹਾਂ ਨਕਲੀ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਵਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਤਨਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਸਭ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਨਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਪੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਔਰ ਸਵਾਰ ਥੀ ਵਾਹ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੇ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੋ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੇ ਕਰਮ ਨ ਨਾਸੇ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੇ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਭਗਿਆੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬ ਗਰਾਸੇ, ਜੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗੇਗੀ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਪੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਥਾਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾऊं। ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਡੂਬ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਾਹੇ ਕਾਪੇ ਚੜਾऊं। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਤੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਦਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ। ਹਾਉ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਹਾਉ ਨਹੀਂ। ਐ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਐ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ। ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਹਾਉ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਦਨੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਔਰ ਸਦਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੋਏ। ਉਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਨ ਮੈਂ, ਪੜਾ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇ ਤੂੰ ਠੱਗੀਨ ਮੈਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ, ਟੂੰਡ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਪੱਕਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਆ। ਇਹ ਸਾਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੰਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਲੋਹਿਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਰ। ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚਲੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਹਿਮਨ ਬਹੁ ਸੇਜਸ ਕਰਤ ਬਿਆਦ ਨ ਛਾੜੇ ਸਾਥ। ਖੱਗ ਮਿਰਗ ਬਸੇ ਅਰੋਗ ਬਸ ਹਰੀ ਨਾਥਨ ਕੇ ਨਾਥ।
ਰਹਿਮਨ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਨ ਬਹੁਤ ਸੇਜਸ ਕਰ ਵਿਆਦ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸਾਥ। ਵਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ। ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਲਿਖਦੇ ਖੱਗ ਮਿਰਗ। ਮਿਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਖੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੱਗ ਮਿਰਗ ਬਸੇ ਅਰੋਗ ਬਸ, ਹਰੀ ਨਾਥਨ ਕੇ ਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਥਨ ਕਾ ਨਾਥ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛੁਪ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ਼ਕ ਹਮਾਰਾ, ਚਾरों तरफ है उसका नज़ारा। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਨਾ ਆਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਐਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24,000 ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਮ ਧਾਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੁਖ ਕਾਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣਾ, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਟਕੇ ਫਟਕਾ ਕੇ ਜੰਮਣ, ਭੁੰਜੇ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਾਇਆ, ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਪੇ ਲੇਖਾ ਲੇਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਪੇ ਲੇਖਾ ਲੇਸੀ, ਪੀੜ ਪੜੇ ਪਰ ਪਰਦੇਸੀ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ 84 ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਸ ਕੁਸ ਲੈਂਦਾ ਬਸਤ ਪਰਾਈ, ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਿਆ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਇਆ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਦਾ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸੈਲ ਕਰੇ ਚਫੇਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੌਸ, ਇਹ ਬੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੇਠ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਏ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਲਾਗੇ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਤੀਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਏ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ, ਆ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਕੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੇਠ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਵਾਕਿਆ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ 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 ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਦਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਠ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭਾ। ਸਤੀਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਸਨ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਏ। ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੰਗਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਟੋਟੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ, ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਰੂਪ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਰਕ ਰੂਪ ਅਭਿਮਾਨ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਕਹੇ ਕਾਲ ਭਜੂਗਾ, ਕਾਲ ਕਹੇ ਫਿਰ ਕਾਲ, ਆਜ ਕਾਲ ਕਰਤਿਆਂ ਅਵਸਰ ਜਾਸੀ ਚਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਘਟ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਝ ਕਪੱਤੇ ਗੁਰਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਪਰਾਈ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਸਾ ਥੀਂਦੇ ਜਨਮ ਕਸਾਈ। ਨਿੰਦਿਆ ਬੁਰੀ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਾਪੀ ਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ
ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਭਾਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੁਆਦਸ਼ੀ 2 ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਟਾ ਦਾ ਬਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਂਹ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨੱਠ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਆ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਪਵਨ ਚਤੁਰ ਫਿਰੇ ਚੌਂ ਦਿਸ, ਦੁਰਾਏ ਦੁਰਾਏ ਜੋ ਦੀਨਾ। ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਚਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਉ ਪਾਉ ਥਕੇ ਤਬ ਹਰ ਚਰਨਨ ਜਾਈ, ਤਬ ਹਰ ਦੀਨ ਜਵਾਬ ਮੋਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੰਬਰੀਕ, ਬਚੋਗੇ ਤਬ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਬਰੀਕ ਰਾਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਦਰੋਹ ਕਰ ਬਚੇ, ਕਰੂੰ ਜਨ ਦਰੋਹਿਕ ਨਾਸਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਨ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੋਰ ਦਰੋਹ ਕਰ ਬਚੇ, ਕਰੂੰ ਜਨ ਦਰੋਹਿਕ ਨਾਸਾ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੰਬਰੀਕ, ਬਚੋਗੇ ਤਬ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੇ ਰਾਜਾ ਅੰਬਰੀਕ, ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਲਟੂ ਦਰੋਹੀ ਸੰਤ ਕੇ ਤਿਨਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਖਾਏ, ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਨ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਲਟੂ ਦਰੋਹੀ ਸੰਤ ਕੋ ਤਿਨਹਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਖਾਏ, ਹਰੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹੇ, ਜਨ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਿਓ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। जली होली मगर प्रहलाद जी का तन ना जले, नगर जल जाए मगर भगत का आसन ना जले। पन रह गई पर चिता पर चढ़ के अर्जुन ना जले। देखो जिन्हों का मालिक नाल प्यार है, वह मालिक अपनी रक्षा करता, अपने जीवन की रक्षा करता है, उस नाम की वड़ाई है। तरू सगलान जप्यो हर नामो, पायो अटल अनुपम ठामो। तरू भगत ने उस मालिक का नाम जप के राजा बनया, क्योंकि उसकी मतरेई मां ने राजे की गोद विचों कढ़ दिता सी। उन्हें अपनी मां नूं पुछया कि माता तू राणी है कि जां इत्थे तू गोली है? कहंदे की गल आ? कहंदा जी पिता जी ने मैनूं अपनी गोद च नहीं बैण दिता, जिहड़ी दूसरी जिहड़ी उन्हां दी सी दूसरी जिहड़ी राणी सी उसने मैनूं कढ़ दिता फड़ के। क्यों कढ़िया उन्हें मैनू? कहते पुत्र उत्थे बैठने वास्ते बहुत बड़ा तप चाहिए। कहते फिर मैं तप करांगा। वो कहते है तो मैं राणी हाँ, पर कर्म मेरे गोलियां वाले है।
ਧਰੂ ਭਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਧਰੂਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਧਰੂਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਧਰੂ ਸਗਲਾਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮੂ, ਪਾਇਓ ਅਟਲ ਅਨੂਪਮ ਠਾਮੋ। ਉਸਨੇ 26,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰ ਪਵਨ ਸੁਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੋ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮੋ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਪਵਨ ਸੁਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੋ, ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਰ ਰਾਖਿਓ ਰਾਮੋ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦੂ, ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਏ ਪ੍ਰਹਲਾਦੂ। ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇਗੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਵਾਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਾਥ ਕੀ ਸੇ, ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਾਥ ਕੀ ਸੇ, ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ ਪਗ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਂਗਾ
फिर भी मैं तेरा नाम जपांगा। पर किस वास्ते? दर्शन हर देखणगे ताई। उन्हां दा इतना प्यार सी अपने सतगुरु दे नाल, तीसरी पातशाही नाल बहुत प्यार किया। पलटू साहब जी एक जगह लिखते हैं, अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा ना जाए, मुझसे रहा ना जाए, बिन साहिब के देखे। अम्मा मेरा दिल लगा, किथे लगा सी? अपने सतगुरु दे नाल। मुझसे रहा ना जाए, मुझसे रहा ना जाए, बिन साहिब के देखे। एक शायर ने लिखा, नजारे सनम दीवार कह कहा है, जिसने उधर को झांका फिर इधर का कहां है। देखो चाइना में एक दीवार है, उसकी मिसाल दी है। वो कह कहा उस दीवार का नाम है, जिहड़ा बंदा उधर नूं झाती मारदा वो उधर ही डिग पैंदा, इधर नूं नहीं आउंदा। जिहड़े मालिक दे नाल जुड़ गए फिर दुनिया जोगे नहीं रहिंदे। वो दुनिया का मोह प्यार इत्थे नहीं फसते। फिर कहते वो सारा अंदर चानन हो जाता, देखते जो कुछ भी कर रहा है मालिक कर रहा है। सब में ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खुआरे, जो चंद्र हास जन दुखिया, त्रिष्ट बुद्धि लूकी अपना कर जारे। असी मन के आखे लग के खुआर होंदे फिरदे हैं, मन के मगर लग के। मन ने अजे तक किसी का चंगा काम इन्हें दसिया ही नहीं। जड़े जड़े मन के आखे लगे वो दुनिया च खुआर होए, इत्थे भी खुआर होए, दरगाह विच भी खुआर होए। मन दे बस हो के पराशर ऋषि जंगल चो तपस्या करके आया, आखिर मलाह दी लड़की को लुटिया गया, आके अपना सारा तप बर्बाद कर दिता। ये मन दे बस हो के। लेकिन असी ये सोचते हाँ, 2 दिन भजन बैठते हाँ, असी सोचते सानू कुछ लभा नहीं भाई, असी लभना नहीं। वो सब कुछ साढ़े बनाने की भी लोड़ नहीं, सब कुछ बनया पिया है। असी अपनी ड्यूटी करनी है बैठन की। हर रोज बैठिए, अगर अगली ड्यूटी उस मालिक की है तो कदों उसकी मौज होंदी है। ये ड्यूटी उस मालिक की है। करत करत अभ्यास जन्म जड़ मत होए सुजान, असरी आपत जात है सिल पर पड़े निशान। रोज रोज अभ्यास करने नाल साड़ी वो एक बैठक बन जाएगी। जिस तरह तुसीं खूहां ते देखिया पत्थर लगे होंदे पुराने खूहां ते, उत्थे रस्सी जी लज होंदी है, वो जिहड़े पत्थर दे नाल कसदी है, पत्थर नूं घसा दिंदी है रस्सी। उत्थे साडा भी एक बैठक बन जाएगी। पर किस तरह? पहले सानू मुर्शद मिले। मुर्शदे कामिल से मिल, मुर्शदे कामिल से मिल, सिद्दक और सबूरी से तकी। सिद्दक सबूरी वाले संतान मिल, जो तुझे देगा फहम शाह रग पे पाने के लिए। शाह मैंने बड़ा रग मैंने रस्ता, वो तेन मुर्शद दस देगा। फिर की करी तू? गोश बातन हो कुछादा। फिर तू कोने बैठ के महफलों का काम नहीं, कोने बैठ के उस मालिक को याद करी। गोश बातन हो कुछादा, तेरे अंदरले कानों खुल जाएंगे। गोश बातन हो कुछादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। ये रास्ता दस रहे है। तुलसी साहब जी महाराज शेख तकी नूं समझा रहे हैं, जे सदाए तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे। कुन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। कुन कहते शब्द नूं, कुरान कहते कुरान शरीफ नूं। कहते मैं नहीं कह रहा, ये कुन कुरान दे विच भी लिखा है, शेख तकी नूं समझाया। एक जगह उन्होंने फरमाया, ऐ तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने आप में जलवाए दिलदार देखना। वो जलवा मालिक दा तेरे अंदर है, बाहर जाने की लोड़ नहीं, जंगलों पहाड़ों जाने की लोड़ नहीं, घर बार छड्ड के जंगलों में जाने की लोड़ नहीं। जिथे भी जावांगे सानू जिंदगी दी लोड़ां, नैसेसिटीज ऑफ लाइफ साडे नाल जाणगियां। तन ढकण वास्ते कपड़ा चाहिए, पेट वास्ते रोटी चाहिए, उपर छत भी चाहिए है। इस करके बाहर जंगलों पहाड़ों जाने की लोड़ नहीं, अपने घर बैठ के ही भजन करना है। अपने अंदर बैठो, 2-2.5 घंटे जो हजूर दस के गए ने उन्होंने कहने मुताबिक चलिए, फिर वो सानू सब कुछ अंदरों मिलेगा। ऐ तकी ना जाइयो जिनहार देखना, अपने आप में जलवाए दिलदार देखना। अगे रास्ता की दसते हैं, पुतली में तिल
दिल में भरा है राज कुल का कुल, इसी पर्दे से आए कि जरा पार देखना। ये जो पुतली है इसके पिछे है पर्दा है, अख के पिछे, उसके पिछे है। फिर की होवेगा 14 तब का हाल आया हो तुझे जरूर, तेन 14 तबका का हाल अंदर मिलेगा देखने नूं। गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। दुनिया की नींद विच गाफिल विच ना सौ ना जाई, तू ध्यान नाल सुनी। शेख तकी नूं तुलसी साहब महाराज समझा रहे। गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना, सुन ला मका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। वो तुन तेरे अंदर 24 घंटे आ रही है, उस तू देख, पर गाफिल ना होई। है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का मुश्किल नहीं, मगर तकी दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। मुश्किल तो यह है उस चीज नूं देखना। लेकिन तुलसी बिना किसी कर्म मुर्शद रसीदा के अरिए राह नजात दूर है उस पार देखना। बगैर पूरे सतगुरां तो, बगैर परफेक्ट मास्टर तो, लिविंग मास्टर की लोड़ है। उहदे तो बगैर उस चीज़ नूं मुक्ति दे राह नूं देखना। निजात कहंदे मुक्ति नूं, जे राहे निजात दूर है उस पार देखना। इस करके सानूं सतगुरु की लोड़ है। चौथी पातशाही जो फरमा रहे ने अपनी बाणी विच बिल्कुल ठीक फरमा रहे ने। किस वास्ते? दर्शन हर देखण के ताएं। ऐ मालिक, जे मैं अपना तन मन कुर्बान करदा हाँ, जे मैनूं तू भुख भी देगा तां भी मैनूं मंजूर है, पर एक तेरा तू दर्शन दे मैनूं। हाँ जी। जे भुख दे तां तई राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अरे पी, बिच है अग्नि आप जलाई। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज अपनी बाणी अंदर फरमा रहा, तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। मैं अपना तन मन कट के तेरे भेंट कर दियांगा, तू उसनों अग्न बिच जला दें, पर मेरा मालिक मैनू मिला दे, मेरा सतगुरु मैनू मिला दे। देखो उन्होंने बाणी उन्होंने किया नहीं, उन्हें करके दिखाया। जो कुछ बाणी विच लिख रहे हैं उन्हें करके दिखाया। हाँ जी। तन मन काट काट सब अरे पी, बिच है अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी तो जो देव सो खाई। पखा फेरी पानी ढोमा। ऐ मालिक, मैं पखा भी फेरांगा, पानी भी ढोवांगा, फिर मैं मान नहीं करांगा। फिर जो तू मैनू देगा मैं ओहो ही खावांगा। मैं मान नहीं करता, पर एक मेरा प्रीतम ओ मालिक, ओ मेरे नाल मिला दे। मैनू होर कुछ नहीं मंगदा, मैं सारी जड़ी तू सेवा दसेगा मैं करांगा, पर मैनू मेरे मालिक नाल मिला दे। देखो फरियाद कर रहे हैं, तीसरी पातशाही अगे फरियाद कर रहे हैं, मालिक तू मेरे ते कृपा कर। हाँ जी। पखा फेरी पानी तो यो देव सो खाई। नानक गरीब टपा द्वार, हर मेल लो बड़ाई। आखिरी तुक बिच श्री गुरु रामदास जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों च फरियाद कर रहे हैं। ऐ मालिक, नानक गरीब टै पया द्वारे, हर मेल लियो बड़ियाई। ऐ मालिक, मैं गरीब हाँ, पर गरीब नहीं सन वो शहनशाह दे शहनशाह, खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक,
लेकिन ये दौलत गरीबी तो बगैर रह नहीं सकती, ये गरीबी तो बगैर रह नहीं सकती। ये दौलत ऐसी है, नानक गरीब टै पया द्वारे, हर मेल लियो बड़ियाई। ऐ मालिक मेरा हर मेल दे, ये तेरी बड़ियाई है। तू करण कारण है, तू समर्थ है, तेरी मौज होवे। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। पंजवीं पातशाही दा फरमान है। उस मालिक दी मौज होवे, पिंगले नूं पहाड़ ते बिठा दवे अगर वो चाहे ते। खल चतर बकीता, खल कहंदे मूर्ख नूं सियाना बना दवे। ये उस मालिक दी मौज। अंधले त्रै भवन सूझिया, गुर भेट पनीता। अंधा बंदा जड़ा दुनिया ते नहीं तुर सकदा, डंगोरी दे सहारे तुरदा है, उसकी मालिक उसकी मौज होवे, तिन्ना भवनां दी खबर दे दवे। ये उस मालिक दी मौज। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। ये साधु दे संग दी महिमा है। साधु दी संगत विच जाण दा की फायदा? साधु दी संगत विच जाण दे साडे जिहड़े कर्म, आन आन समदा बहु कीनी, पल बसंतर पसम करीजे। लखा मना कख इकट्ठा कर लो, एक तीली ला दो, सारा सड़के स्वाह हो जाता। संतां महापुरुषां कोल जावांगे, जितने मर्जी साडे कर्म ने, उन्हां दे आखे लगांगे। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजे। जितने मर्जी असीं पाप कीते आ, उग्र पाप कीते आ, पर जदों उन्हां दे आखे लगांगे, वो फिर वो साडे कर्मां दा नाश कर देणगे। कदों करनगे? जदों असीं उन्हां दे आखे लगांगे। जदों असीं माड़े कर्म छड्ड देंगे, असीं सतगुरु दे हो जावांगे, फिर सानूं इहदा कोई डर नहीं। आखरे ओ जम मारिया ना जाई, गुर के शब्द नेड़े ना आई। वो फिर उस राह ते सानूं लै जाणगे जिथे जम दूत भी डरदा है। आखरे ओ जम मारिया ना जाई, गुर के शब्द नेड़े ना आई। वो जड़ी सानूं वो मालिक ने मोहर लाई है साडे ते, जड़ी सानूं सचखंड दी टिकट दित्ती है। गुरु का फायदा की है? गुरु कोलों टिकट कटा लै सज्जना, मिट्टी दे भांडिया अखीर भजना। आखिर दुनिया तो जाना ही जाना। बड़े बड़े राजे महाराजे पीर पैगंबर औलिए चले गए, मिट्टी दे भांडिया अखीर भजना। महल मनारे तेरे सुने रहणगे, मंदा चंगा लोकी तैनूं पिछों कहणगे। जड़ा बीज बीजिया सोईओ वड्ढना, मिट्टी दे भांडिया अखीर भजना। आखिर दुनिया तो जाना ही जाना। एक किराए का मकान है जिसका असीं मान कर रहे हैं, अपने शरीर का मान करते हैं। मैं पहले भी दस्या है, ये पहले ही साडा साथ छड्ड दिंदा, दंद भी छड्ड दिंदे है। दंदा कन्ना लोहिणा, तिन्ना दित्ती हार, बंदिया तैनूं छड्ड चले, बाल सिखाइयां दे यार। ये तेरे यार सन, तेरे दोस्त सन, ये भी तैनूं छड्ड चले है, ये भी तैनूं छड्ड चले है। कौन साडा साथी है? उस वेले सतगुरु साडा साथ देगा। किथे औखी भारी बननी है। सज्जन साडे सोई, नाल मैं चलदे नाल चलेन, जिथे लेखा मंगीए अगे तुरत सेन। सज्जन तो वो जदों असीं दुनिया तो तुरीए, अपने देश जाइए, तो साडे नाल होण, सानूं जमदूतां तो बचाउण। उन्होंने पता है सारे रामां दा भी किहड़े राह ते लुੱਟ मार हुंदी है, किहड़े राह ते पुछगिछ होनी है, कित्थे साडे कोलों साह पुछया जाना है। उस राह नहीं लैके जांदे हो। संतां दा राह होर है। जै मारिग लूटी पनिहारी, सो मारिग संतन दोरारी। सतगुर पूरे सच किया, जम का मार्ग, नाम तेरे की मुक्ति बीती, जम का मार्ग दूर रहा। वो जम वाले राह नहीं जाते। ये है साडा सज्जन सतगुरु। होर दुनिया में कोई सज्जन नहीं। देख लीजिए सज्जन की मित्रता ही। घर की नार सदा हित कर जानियो, जो रहत सदा संग लागी। जब ही हंस तजी जे काया, प्रेत प्रेत कर भागी। घर की औरत अपने पति तो बिछड़ना नहीं चाहती, कितना प्यार होंदा है। लेकिन जदों वो टाइम आउंदा है, घर की नार सदा हित कर जानियो, जो रहत सदा संग लागी। हर वेले दूर नहीं होना चाहती, पर जब ही हंस तजी जे काया, जदों वो रूह आत्मा निकल जाती है, कहती हुण ते भूत बन गया, वो भी इधर लागे नहीं आती। कोई इससे कोई सज्जन मित्र है ही नहीं। उस वेले कौन होएगा? जय मारे के गिने ना कोसा, हर का नाम तेरे संग तोसा।
ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਤੂੰ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੋਸਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਏਕ ਟੇਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਦਵਾਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਲ ਲੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 15-16 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਕਾਮ ਕਰ ਜਾ ਜੋ ਭੁਲੇ ਨਾ ਜਮਾਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲਾਗੋ ਦੀ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਭਾਈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ, ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਦਵਾਰ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ